فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك في فضل الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. نحن أمرنا في القرآن بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعظم قدره وتدخل في قلوبنا محبته واتباع هديه. كمال إيمان العبد بكمال الاتباع لرسول الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ما في إيمان طالما أننا محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منقوصة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ووالده ونفسه التي بين جانبيه والناس أجمعين. نحن مأمورون بهذه المحبة، وهذه المحبة لا بد من إظهار علامتها. إظهار محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علامة إظهار محبتنا لرسول الله الاتباع الكامل لمنهج رسول الله، لأخلاق رسول الله، لعبادة رسول الله، لمعاملة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف كان مع ربه، كيف كان مع الناس متواضعا. يا أيها النبي، في التوراة مكتوب عنه في الإنجيل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرز يعني النبي عليه الصلاة والسلام، حرز لنا يعني وقاية لنا إن اتبعنا هديه. النبي عليه الصلاة والسلام حصن لنا من الآفات، من الذنوب، من البلايا، إن تحصلنا به واتبعنا هديه وسرنا على طريقه. وحرزا للأميين أي للأمة المحمدية. لست بصخاب في الأسواق، لا يرتفع صوت في الأسواق. يعني كمان بين في التوراة في صفة النبي الخلقية والخلقية. إذا كان هذا الله سبحانه وتعالى أظهره في التوراة وفي الإنجيل صفة رسول الله الخلقية والخلقية، فنحن من باب أولى أيها الكرام أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، في سيرته يعني أخلاقه، في سريرته. قلب النبي عليه الصلاة والسلام كان قلبا نقيا ما في بغض لأحد، فكان محبا للكائنات، محب للناس جميعا. نتبع النبي في صورته، في سيرته، في سريرته، في أخلاقه. لما نكثر من الصلاة عليه ونكثر من قراءة المولد نتذكر أقواله وأفعاله وأخلاقه. إذا سرنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام اهتدينا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا أردنا أن يكون رسول الله حرزا لنا ووقاية لنا من عذاب الله، قال لا بد أن نتبع هديه كاملا، لأنه في المفهوم المخالف للآية في القرآن الكريم أن العذاب يرفع إذا اتبعنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال وحذرنا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. اللي ما بيتبع النبي وما بياخذ النبي قدوة له في الأخلاق وفي المعاملات وفي المعاشرات وفي الطاعات، قال يخاف على حاله. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن النبي وقاية لنا. هذه الوقاية إياك أن تضيعها. اليوم في الكورونا، مع الكورونا الحكومات والأطباء صنعوا لنا وسائل الوقاية. شيء اسمه ايه؟ ماسكة، تباعد، فاكسين، أنتيجين، PCR، وقاية حتى ما تصاب بالمرض. طب بالله عليك، النبي ربنا جعله لنا وقاية بهدي، بطاعة، بعبادة ناخذ منها حتى يكون لنا وقاية. فإذا أخذنا بهديه كان لنا وقاية من عذاب الله ومن
مكر الله ومن الذنوب والمعاصي. وإن تطيعوه تهتدوا. سبيل الهداية هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا الدرس لي ولكم كيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونظهر محبته باتباع هديه وسنته والتخلق بأخلاقه. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شاردا ولا واردا إلا فعله. اليهود كان يقول عجبا لمحمد، عجبا لمحمد، عجبا لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعلم أصحابه كل شيء حتى أدب الخراء. يعني بيعلم أمته في أدب كل شيء، كل شيء لابد أن يعملوه له أدب وله علم كيف يسير على هديه صلى الله عليه وسلم، حتى أدبهم في الكمرمندي. طعامه إذا أكل، شرابه إذا شرب، كيف نومه إذا نام، معاملته مع أزواجه، معاملته مع الخلق. هذا كله لابد أن نظهر فيه كمال المحبة وصدق المحبة لرسول الله. فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل كمال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang terakhir, beliau mengajak kepada kita semua para hadirin untuk selain memperbanyak sholawat, yang terpenting adalah mengikuti manhaj ataupun apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang di dalam agama diistilahkan dengan al-ittiba, follow, ikut. Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi, itu yang paling penting. Karena apa? Ikut kepada Nabi ini, mencintai Nabi ini dijadikan syarat juga untuk beriman kepada Allah. Ya. Dalam ayat yang sering beliau bacakan berulang kali bahwa kalau kita cinta dengan Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad, maka Allah pasti akan cinta kepada kita. Begitu mulianya Nabi Muhammad sampai menjadikan bahwa syarat beriman adalah dengan mencintai. Kalau orang udah cinta pasti diikutin. Makanya kalimatnya fattabi'un, ikutin. Karena orang yang ngikutin itu pasti cinta. Orang yang nggak ngikutin pasti nggak cinta. Kita juga sama bu, Pak, teman-teman pemuda, kalian akan follow akun apapun yang kalian cintai. Minimal kalian sukai. Yang nggak sukai nggak mau, follow back aja males. Minta follow back ya. Kamu siapa? Follow aja, nggak usah minta follow back. Ya. Follow Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ittiba, ini yang diajarkan. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah itu memiliki berbagai manhaj dan ajaran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu inna arsalnaka, ini dalam Taurat dijelaskan. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa hirzan lin nabiyyin lil ummiyin. Saya tahu beliau mengetahui. Nah, ini maksudnya adalah untuk umat Nabi. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus engkau Muhammad syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran, memberi kabar gembira, wa hirzan, dan sebagai benteng untuk umat. Jadi Nabi ini benteng untuk kita. Benteng dari apa sih yang dimaksud hirz? Hirzan, benteng. Kalau bahasa Inggris itu apa? Castle. Benteng untuk kita dari apa? Dari segala penyakit dengan adanya Nabi. Benteng untuk kita dari segala dosa, dari segala bencana, dari segala musibah, dari segala hal-hal yang menjadikan fitnah. Itu Nabi. Yang bentengnya ini tertuang dalam akhlaknya, dalam perilakunya. Tinggal kita aja. Sebenarnya Maulid ini jadi momen untuk kita memahami akhlak Nabi. Makanya dibanyakinnya itu cerita akhlaknya Nabi, cerita sunnah-sunnah. Kalau kita sering-sering ngaji hadis, kita akan tahu akhlaknya Nabi. Ya. Kita akan tahu apa yang menjadi perilaku Nabi, bahwa Nabi ini adalah tontonan sekaligus tuntunan. Dalam surahnya, rupanya Nabi, dalam sarirahnya, dalam akhlaknya Nabi, dalam qalbinya, hatinya Nabi yang naqi, kata beliau, yang bersih, clear, gak ada sedikit pun dosa, dendam pada siapapun. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu terdapat uswah hasanah.
Ini kata-katanya uswah. Uswah ini adalah orang-orang yang memang 100% bisa dijadikan tontonan sekaligus tuntunan. Karena ada yang bisa ditonton tapi nggak bisa dituntun. Tapi Nabi Muhammad SAW itu bisa dijadikan tontonan sekaligus tuntunan. Itulah uswatun hasanah. Itu ada pada Nabi. Ya, makanya ini kalau di Maulid kita sering-sering baca Maulid. Di Maulid ini juga momen kita untuk mengingat akwalnya Nabi, perkataannya Nabi, af'alnya Nabi, perbuatannya Nabi, akhlaknya Nabi. Ini momen Maulid nih. Kalau Maulid akhlak kita nggak berubah, masih gitu-gitu aja, ngapain? 12 Maulid kita hadiri tapi akhlak masih berubah, masih nggak berubah, masih seperti itu. Bagi faedah. Sia-sia tetap Maulid tapi akhlak masih tidak berubah menjadi lebih baik. Ini syarat kalau kita ingin Rasul jadi hirzan, jadi benteng untuk kita dari azab. Maka jalannya adalah al-ittiba'u kamilan. Ikuti secara apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Mafhum mukhalafah, makna berlawanan dalam salah satu ayat. Fal yahzar, waspada, ya, untuk orang-orang alladzina yukhalifuna an amri, yang menentang perintahnya, an tusibahum fitnah, mereka kelak akan ditimpa fitnah. Fitnah bahasa Arab bukan fitnah bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia juga ada fitnah, tapi bahasa Indonesia fitnah itu gibah. Bahasa Indonesia fitnah itu gibah, ngomongin orang dari belakang. Saya nggak suka sama dia. Dia itu kerjanya suka fitnah terus. Itu maksudnya ngomongin orang di belakang. Ya. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Arab ini segala sesuatu yang menjadi tidak mengenakan dalam hati, baik dalam bentuk ujian, musibah, bencana, bala, itu semua fitnah. Makanya kita minta perlindungan dari fitnah. Ini maksudnya dari fitnah bukan dari omongan orang, dari fitnah hal-hal yang membuat kita hidup tidak enak. Kalau orang-orang Imam Mukhalafah dalam ayat yang tadi beliau jelaskan, baliyahda, waspada, siapapun kita yang menentang perintahnya nanti akan datang untuk mereka fitnah, ujian. Ini maksudnya adalah kalau kita nggak ingin datang fitnah, makanya jangan menentang perintah Allah dan Rasulullah. Oh, maksudnya. Karena apa? Nabi SAW itu benteng yang akan menjaga kita dari fitnah ini semua. Pak, sekarang kita lagi pandemi ini, lagi corona nih. Pemerintah, kepolisian, semuanya ngikutin, semuanya ngingetin kita, semuanya memperingatkan kepada kita dengan satu disiplin yang disebut protokol kesehatan, seperti pakai masker, cuci tangan, terutama habis makan. Iyalah Pak, kotor, cuci tangan, vaksin, PCR, social distancing, physical distancing. Ini semua kan protokol kesehatan yang kita harus ikuti kalau kita pengen selamat dari itu virus, dari itu pandemi. Begitu juga dalam agama ini, kalau kita pengen selamat dari azab, ya ikuti protokol-protokol yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam cintanya, dalam akhlaknya, dalam sunnahnya. Sampai seorang Yahudi itu berkata, adaban berazaban. Ajaban li Muhammad, luar biasanya Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Yahudi yang ngomong, ya. Ajaban li Muhammad, luar biasa Muhammad itu. Semua hal diajarkan olehnya, sampai masuk ke kamar mandi juga diajarkan oleh Nabi. Jadi agama Islam ini diajarkan oleh Nabi dalam segala tingkah laku kita itu udah diajarin. Duduknya Nabi, senyumnya Nabi, cara mandi. Sampai di kamar mandi. لا يتكلم ممكن احنا في kamar mandi يغني. Nah, Nabi di kamar mandi nggak pernah ngomong. Kita entah kenapa di kamar mandi suara tiba-tiba jadi kayak suara artis nyanyi yang kenceng, direkam lagi kadang-kadang. Kok suara kadang-kadang di kamar mandi enak, terutama cewek-cewek tuh sering kamar mandi nyanyi. أو ياخذ سيلفي. Kadang-kadang selfie, jangan juga lah. أو يدخن. Atau merokok nih, punya merokok. Aduh, ya, udah nggak usah merokok Pak di sini. Di luar tak lain cerita.
على الروح. Ya, makanya bapak-bapak di sini jangan pada merokok, Pak. Di sini jangan pada merokok. Di luar nggak apa-apa. Magnum itu satu bungkus juga oke, saya mau dikasih. Ya, beliau nggak suka rokok, ya. Itu di kamar mandi, poinnya dari beliau menambahkan. Intinya Nabi sampai di kamar mandi loh ya. Hal-hal yang sifatnya privat itu diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yu'alim ashabahu kullu shay. Sahabatnya diajarkan semuanya. Kullu syai'in uswah. Semuanya ada teladannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makannya Nabi, minumnya Nabi, tidurnya Nabi, berinteraksinya Nabi dengan masyarakat, bergaulnya Nabi dengan istri. Ini semua tercermin dan tertampilkan dalam apa yang sudah diajarkan oleh manhaj dan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi ilmu buat kita semua, agar pulang dari maulid kita tahu apa yang harus kita lakukan. Insyaallah kita semuanya akan dihimpun menjadi golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tamu kita ini, beliau selain seorang ulama, dai, beliau juga seorang penulis produktif di dalam karya-karya tulis beliau. Dan karya-karya tulis beliau ini sudah ada beberapa yang terbit. Jadi nanti ini semuanya bukan seperti penulis-penulis yang ada, yang artinya mereka buku-buku mereka itu memang untuk bisnis. Kalau beliau semuanya yang saya lihat dari ujung rambut beliau sampai ujung kaki beliau semuanya untuk dakwah. Beliau sampai ke Indonesia ini untuk dakwah, tidak ada tujuan lain. Siang malam semuanya dakwah, saya saksikan itu. Jadi kita alhamdulillah dapat bagian kehadiran beliau, dan beliau memberikan beberapa buah karya beliau dalam bentuk tulisan, mulai dari seri menghafal Al-Quran dengan mudah, ya, bagi mereka yang ingin menghafal Al-Quran dengan mudah. Dan juga di sini ada biografi Syekh Abdul Qadir Jailani, kakek beliau yang cukup populer di Indonesia. Dan juga ada satu lagi Wiritan Sholawat Al-Qadir, tapi sudah habis. Nah, ini bagi yang ingin memiliki buku ini nanti silakan menghubungi Agus ya, Ustaz Agus ya. Nah, ini kalau yang serial menghafal Al-Quran ini infaknya, karena akan kalau kita beliau tidak minta sedekah, tidak ya. Beliau silakan beli buku beliau, dan hasil dari penjualan buku beliau ini untuk dakwah beliau, untuk pesantren beliau. Beliau sekarang lagi merintis pembangunan pesantren di Bogor ya, untuk anak-anak yang menghafal Al-Quran dengan metode cepat yang di beberapa pesantren hari ini diperlihatkan. Silakan nanti bisa ikuti lagi di Kola TV bagaimana cara beliau mendidik para santri menghafal Al-Quran dengan cepat. Nah, bagi yang ingin memiliki buku ini nanti bisa hubungi Ustaz Agus. Niatkan selain untuk kita baca juga kita membantu perjuangan dakwah beliau, insyaallah. Siap? Karena bukunya nggak banyak juga ini, sudah sisa yang sedikit, nggak banyak lagi, tinggal 80-an ya. Nah, jadi yang satu ini cara menghafal Al-Quran, yang kedua biografi Syekh Abdul Qadir Jailani, dan infaknya yang ini 30.000, yang ini 30.000, yang ini 50.000. Mau lebih, alhamdulillah ya, nggak apa-apa ya, insyaallah barokah untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, bagi yang ingin menyambung tali silaturahmi terkait, beliau juga ngajak bagi yang pengen ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani tanggal 16 November sampai dengan 20, selama seminggu dari tanggal 16 November. Nanti yang pengen ikut ziarah makam Syekh Abdul Qadir Jailani, informasinya ada di Instagram saya, Fikri Habibullah Muharram. Ya, silakan di follow, asal jangan kita follow back aja.
Habibullah Muharram. Instagram beliau juga ada Ammar Azmi Arafati. Jadi kalau ada foto-foto yang ganteng boleh di tag ya. Biar syiarnya kita tampilkan ibadah, jangan kita syiarkan maksiat. Sepakat? Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk berikutnya kita akan menyaksikan penyerahan cindera mata seremonial sedikit. Beliau ingin memberikan kitab ini sebagai buah karya beliau kepada perwakilan daripada takmir masjid ya, ketua DKM. Silakan nanti di kamera, silakan didokumentasikan. Terima kasih, mudah-mudahan di malam yang terakhir ini jadi barokah. Doakan Syekh besok akan terbang kembali bersama kami ke Jakarta. Mudah-mudahan 3 hari di Palembang menjadi barokah untuk Palembang, untuk Sumatera Selatan tercinta. Amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kembali ke Master of Ceremonial Wawancara.